dear students. Welcome to the business studies class. Today we are starting our chapter 2 in which we are going to study forms of business organizations. On the basis of the knowledge that we have acquired in chapter 1, we have understood that business has lots of potential and opportunity for any human being to increase its standard of living. The only thing that you need to consider while starting a business is that whether that business is viable, and you should have the right kind of business knowledge to start that business. So from this chapter onwards, what we are going to understand is what are the forms of business organizations. ನೋಡಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಅದಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಂಥವು ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ದಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಂದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿವಿ. One more important thing that you should understand is that this chapter is not only because you want to start your own business. It may happen that tomorrow you might be doing some job also in such kind of businesses. In that scenario also it is important to have the knowledge of what kind of business is that, so that you will understand your role play into that business. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಂತೀವಿ, ನೀವು ಬರೀ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಲಿಬೇಡ್ರಿ ದಟ್ ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ದ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ಮತ್ತು ನೌಕರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So what we are going to cover in today's topic, we are going to cover the meaning and definitions. Okay, so let us start. Now before starting, what you can see is what are the various forms of business organizations. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು. So by large all the business organizations are divided into 5 main categories. Okay, as we will go ahead we will learn each one in detail, but first let us understand which are the 5 main categories. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು 5 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿವಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಕಂಪನಿ. See, when I am telling this, there might pop up some shops into your mind where sole trading is done, where a joint Hindu family is running the business, or not for that matter Hindu, any joint family is running the business. Or you might also get an idea of some of your relatives or known person who are doing the business into partnership.
Then you might have heard of many banks or many institutes which have the name into their firm name as cooperative, and then you have already heard so many times private companies and public companies. So when I am speaking about these organizations or these forms of business organizations, already you have started to get the examples. Okay, this is a sole trading concern. Okay, that is a partnership business. Okay, that is a private company, like that. So what we are going to study in detail in this chapter number 2 is what are the various forms of business organization. So each day we are going to study each type of business organizations. Nodri ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೀವಿ ದಟ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ನಿ ಆವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರಕ್ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಓನ್ಯಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಅಂಕಲ್ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದಿಂದ ಅದು ನಡ್ಕೋತನ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ, ವೇರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆಯಿತು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತೈತಿ, ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದೈತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಕಂಪನಿಗಳು. ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೀವಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರದೀವಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ನ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓನರ್, ಯಜಮಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್ ಓನರ್ ಓನ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನ ಯಜಮಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Now let us take the definition. What is according to J.L. Hansen? What is according to him the sole trader? Sole trader is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of business. Okay, now see here, to understand any definition, it is important to underline the important words. When you underline the important words, it becomes easier to memorize and understand the definition. So, what they are saying, see, sole trader is a type of business. Already we have learned, it's one of the form of the business organization. So, it is a type of business unit where a person, means what? One person. A person is solely responsible. Solely means what? Completely responsible for what? For providing the capital. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ capital. So what is capital? Anything which is provided by the owner into the business, that is called as capital. It may be cash,
it may be goods, it may be any kind of asset, that is furniture, machinery, anything. All that is considered as capital. So he is the only one who has to provide the complete capital, means he only has to arrange for the cash, he only has to arrange for the goods in that he will be doing the business, that he will be trading. Then he only has to acquire the assets that he will be requiring for doing the business. Then for bearing the risk of the enterprise, any business is not free from risk. So therefore, if the risk is higher, he only has to bear it. He is the only one who is going to bear it. If there is a profit, it will be completely his. If there is a loss, then also it will be completely his only. So for bearing the risk of the enterprise also, he is only solely responsible. And for the management of the business. Now see here, only starting the business won't give the success. How the success will come? When you run it properly, when you manage it properly, when you execute all the day-to-day operations in the proper way, then only the sole trading concern will succeed. Because here only one person's intelligence, one person's skill, one person's ability is going to decide the success or failure of that particular unit. And that's why only the risk also becomes higher. But suppose that person is smart, ultimately the chances of earning profits also equally becomes higher. Now who has given this definition? It has been given by J.L. Hansen. Okay. Now let us understand the same in Kannada language. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ವ್ಯವಹಾರದ ಘಟಕದ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದ್ದು. Now understand wherever the comma is given. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು? J.L. Hansen. Now it is important to by heart these definitions because these will come for 2 marks into your exams. Okay. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಂತಾನ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ನೆನಪಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್. ಎಂದು ಬೈಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಂತಾನ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನೆನಪುಳಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ವ್ಯವಹಾರದ ಘಟಕದ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವ? 5 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವ. ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಇದು ಏನೈತಿ? ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಐತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು, ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಓನರ್ ಅದಾರು, ಯಾರು ಯಜಮಾನ್ ಅದಾರು, ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ತರಬಹುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯ್ತು, ಮಷಿನರಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಂಡವಾಳ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ? ಆ ಒಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ತರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಲು. ಓಕೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಲು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ನಷ್ಟ ಭಯ, ರಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ಐತಿ ಅದರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಅದನ್ನ ಆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗತೈತಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ
ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಲಾಸಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಲು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾವು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಲಾಭ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹಂಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರನ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರದಾಗ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ it is, you can see that majority of the businesses are done by sole trading only. So ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. Okay, so the one person only is completely solely responsible for all the three things. So what are the three important words? First one is, he is the only one who is providing the capital, he is the only one who is bearing the risk, and he is the only one who has to manage the business. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದಗಳು ಏನದಾವ ಅಂದ್ರ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ತರಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಭಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅವನ ಒಬ್ಬನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, JL ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ 2-3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲಿತ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರು, LH ಹೆನೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ. The individual proprietorship, see again underline the word individual. Individual means one. Okay, the individual proprietorship is the form of business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operations, and who alone runs the risk of failure. Okay, so this is also almost similar only with the previous definition that we have learned. So what they are telling us, again underline the important words. What they are telling, the first important word is individual proprietorship, means one person. Sole means one. Okay, is a form of business organization at the head of which stands an individual. Now see here, for every organization there is a head, main person. In joint stock companies, we will have the complete board of directors. They all are the heads. In partnership, how many people are there? They all are the heads. But when it comes to sole proprietorship, there is only one head. Okay, and who is at the top, which stands an individual as one who is responsible. Understand this word. Whatever he will do, good, bad, everything, he will be held responsible for that. Who directs means what, to guide, to tell, this is to be done, this is not to be done, this is how it is to be, this is how it shouldn't be. Okay, who directs its operations. What do you mean by operations? Operations means whatever business they are doing. Suppose you are into a manufacturing unit. Okay, manufacturing means
what? Converting the raw materials into the finished goods. So whatever business you are into, you are taking the raw materials and you are doing the processing and it is being converted into finished goods. Suppose if you are into a trading business where you are buying the goods and selling the goods. So then you will buy in the wholesale and you will sell it in the retail. Okay, so whatever business type it is, it has a process. That itself is called as operations. Okay, so you are the only one solo person who has to direct what and how it has to be done. Who alone, see, understand again, alone runs the risk of failure. Okay, there is a risk always involved that whatever business you are doing, for some unknown reasons or known reasons, the business might go into loss. So you should understand the risk of failure, and by chance if that risk happens, that one person only will have to bear the losses due to the failure. Okay. Now this definition is given by L.H. Hanning. Okay. Let us understand it in Kannada. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ನಷ್ಟ ಭಯನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು? L.H. Hanning. ಓಕೆ, ನಾ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು that one particular word is important. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್, ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ, ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾನೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ, ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಾನೋ. ಓಕೆ, ಯಜಮಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೋ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕನಿಷ್ಠ 2 ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ, 10 ಅಥವಾ 20 ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ? ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಅವರ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ದೇಶನೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದು. ಏನ್ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಾಯಿತು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ತಗೊಂಡ ಹೋಗುವುದು. ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ, ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಹುದು, ಸೋಲು ಆಗಬಹುದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಇರ್ತೈತಿ. ಲಾಭ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರದ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರದ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? L.H. Hanning. Okay, so I hope with this 2 definitions you have understood in depth what is the meaning of sole trading organization or sole proprietorship. ಈಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾವು ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರನ್ ಬೈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ how many are sole trading concerns and what type of business also they are doing. Okay, now in this last picture what you can understand is one happy person is there. You can see the Superman kind of thing because he has all the powers in his hand. The only thing is he should understand how to run the business. Okay, so we can
mention here few points. What are the good points of sole proprietorship? The first one is single ownership. Okay, ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಕತ್ತಾನು. Why? Because he doesn't need to take permission from anybody. He doesn't need to wait for somebody's approval. He is the only owner. ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲಕ ಅದಾನು, ಯಜಮಾನ ಅದಾನು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೋತಾನು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯತೆ ಅದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಅದಾವು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಅದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಒಬ್ಬನ ಮಾಲಕ ಅದಾನ. ಸೊ ಯಾರ ಜೋಡಿನೂ ಅವನ ಲಾಭ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Then no sharing of profits and losses. As already told, no need to share the profits as well as losses also. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತೈತಿ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಯಾರದೈತಿ, ಇವ್ರದಾಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಒಂದ. ಇನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭನೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Then unlimited liability. This is a negative point. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. Then less legal formalities and one man control. We'll understand all these things in the next upcoming class. So basically what you can understand with this picture is sole trading proprietorship is by large done by majority of the people. Tomorrow if you become a chartered accountant or if you become an accountant, if you are thinking of some job, then you should understand that how the sole proprietorship or any business organization works. And suppose if you want to become a businessman only, then also it is necessary to understand that how these businesses work. Okay, so I hope all of you are understanding my classes. We shall continue in the next class. Thank you.